बाब मन करिहा यऊद फिल कुफ्रि मा यकरहु अन युल्का फिन नार मिन अल ईमान। रबत को मख सरदार मख के बाब की वो फरमायल मारिफत फ़ेल क़ल्ब दे तस्दीक और ईमान दे पाई के रदब करामिया मारिफत असल की व्या मुस्तजिम ने मोहब्बत लरा नज़ाए मुकाबिल पर बाप की जिक्र की जा कराहियत दे तो कराहियत मसल के फ़ेल दे क़ल्ब फजल की बदगणी सड़े दरी मुनासबत से अला सबील तजाद दे बाकीदा से हदीस और बाब मख्य तिरशे है बाब हलावत ईमान की सर इमाम बुखारी तरीक़ा आयत यो हदीसी जा मुख्तलिफ जुमलों वाने मुश्तमिली हर जुमला की जुदा जुदा फ़ायदे नाग़िर पर बाब मुनाक़द कई मख्य हलावत ईमान मुनाक़द करो पार द मजमू उमूर सलासा उस दे मुकाम किराए ने सिर्फ आखिर जुज रावड़े की कराहियत दे कि आखिर की हुई मिनल ईमान माने मन करे हाँ यऊद फिल कुफ्रि मिनल ईमान दा हमल हुसैन है का मन जात तबाव हमल से मिनल ईमान दे मुबतदासल के हज़फ दा या मुजाफ हज़फ दे कराहियत मन करे हा यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युल्का फिन नार मिनल ईमान ताकम सड़े ची और कुफर तो वापस कीदल बदगणी लकोर ता और वतलल दा कराहियत सिरदार ईमान जुज दे तो तजजी मिनल ईमान दा साबित हुआ और बाकीनो रजाए मख के हदीस की जिक्र शी और दावों की कराहियत चूंकि मुख्तलिफ मरतबी थी पाए कि आला मरतबादार की सड़े कुफर दासी बदगणी ची कराहियत न कराहियत तबई जोड़ शी लक कराहियत में नार दा आला मरतबा द ईमान की बाकी हदीस द मख की पशान रावड़े अंत जुदा सनद दे न मोहम्मद बिन मुसन्ना अब्दुल वहाब दीदे की तो सुलेमान इब्न हर्ब अल शुअबा अन क़तादा नस्ब सनद सर रागले अल्फाज हदीस ख्वाया हुई अब मखनी के हम दायलू चाहिए यकरहा यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ा दीदे के बकिदार मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्रि बाद इज़ अनक़ज़हुल्लाह बस सदीन च अल्लाह ताला दे बचकड़े दे अला सबील इख़राज या अनक़ज़ु अल्लाह दे इब्तिदा न बच सातिल दे काफिर न लफ्ज़ अनक़ज़त वार तो शामिल ले दा हदीस बस योजल मख तेरशेर बयान न राजी हुआ रबत दबावम पदेल असर जिमख के रदो करामियों वाने चाहिए तस्दीक कल्बी तो एतबार न और गई उस रद की बरकस पागा मुर्जिया वाने चाहिए अमाल तो एतबार न और गई अगर चागा आगा मुर्जिया चुराई पनी माने इकरार और तस्दीक मोतबर दे लेकिन अमाल द ईमान सजाई पर ताल्लुक निश्ता न बाबगी च तफाजुल अहल ईमान फिल अमाल और बाब की मुरकब मकसद दे दाम फकीरी च अमाल द ईमान जुज दे न द्वय मकसद आ रहे
ارکل چې په اعمالو کې تفاضل دی نو په ایمان کې دنه تفاضل راځي کا دغه چې په جز کې تفاضلی زیاته او کمی نو په کل کې راي پوهه زیاته او کمی راځي الایمان یزيد و ينقص عام سلام به ثابت شو تفاضل سے ایمان په یو بل زیاتواله اچون کې دا د نیکه زیاتواله ده د دین تعبیر په فضیلت سره کی داخل اعمال مراد سره دی فی تفی اجلیه وی دا تفاضل د ایمان والو د وجد اعمالنا یا فی کے بخبر معنی کم صحیح دا اعمالو کی دنہ تفاضل دے زیادہ و کمے جو اعمالو کی دنہ زیادہ کمے دا اعمال جز د ایمان دے پر ایمان کم زیادہ کمے ثابت شو پھر پر امام بخاری دو روایت روڑی اس گاول روایت کی روایت پر اثر یا تردد دے شبائے پورا مقصد نہ حاصلی نزدیکا دویم روایت پر باب کی چا صریح ہے دارنگاول باب شرے آغاز تفاضل آخرت کی معلومی گی دا باول حدیث کے نمبر دویم حدیث کے تفاضل دنیا کی معلومی گی داول حدیث دا اسماعیل حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذيك لي يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار وردا حدیث امام بخاری ڈیل بھی خرم کرے دا حدیث والا حصہ بالکل نہیں ذکر کرے کتاب کی اور حدیث داخلی سے ذکر کرے اور دین صبح اور کتاب الرقاق کم ذکر کی نہ سوا ناشتے کی دارنگی پر حدیث کے بیان نور تفصیلات دا حدیث والا حصہ اگر ذکر کرے اب تفسیر سورہ نساء شپک سو نہ بنزوس کی اور داریں وہ سو یو دیرش کی نہ سوا درے ہویا کی دارنگی یول سوا او کی مسند اور تعلیقاً دوزل ذکر کرے اور سدولس اور دارنگنا سو پنجاتیا کے تفصیل حدیث فاصل کی رس راضی جانے کے حوالے ایسا ذکر شی دادا حدیث آخری ٹکڑا رہا کہ داخل بشی جنتیان جنت تا اور والا اور تا دتال جنت نمراسری اور کاملان مومنان صحیح جنت تا اولن داخل شي دا مراد نہیں شي ډول جنتیان به جنت ته لړ شي ځکه چې ورپسې سم یقول راضی کا چې جنتیان خلافاتی نو کامل مومنان به جنت ته لړ شي دارنګ اور تبه کافرانو لړ شي او د اهل النار کی رسو معلومی چې تعمیم نے برابر خو که مومنانی ګناګار ناغب مور تتلی لکه څنګه چې کافران وتلی نو یقول الله تعالی بیا الله تعالی ملائکه ته وایي ناماتو یہ حدیث وګت ترتیب معلومی د نبی سلام شفاعت د انبیاء شفاعت د ملائکه شفاعت بیا الله تعالی ملائکه ته وایي رو با سید اورا آسوک چې داغه پزړه کې په وزن د دانی د وری باندې ایمان مثقال حبتن قرآن کې امداد تمثيلات راځي خردل موږ ته شړشم وایو په شړشم کې نره شړشم
पूरे और तो असल के खरदल आए तो वही عرب وسطول شرشم ته خردل وي دا غي تیل دکانون کې قصي تیل زيت خردل وته وي د شرشم د دانه دای په مقدار باندې د چا پزده کی شي ایمانی دارو باسه اور د حدیث اور صراحتن دلالت پرې باندې کوي په ایمان باندې په تصدیق قلبی کې دنه تجزیدا او معمولی اون ته ایمان دې بدل کی اگر جام مقصد مخکم ویلو چې امام بخاری دام زې بده ثابتی چې په تصدیق کې دنهم زیاته کمه راځي او دومره چې په تصدیق کې زیاته کمه په اعتبار د کم سره نه ځکه بعض خلک وی دا بسیط ته دې تګوري چې په اعتبار د کم سر زیاته کم نه راځي په اعتبار د کیف سر راځي په دې لحاظ باندې دا حدیث بیا بظاهر کې مناسب نه په ایمان کې سرنګي دومره ایمان چې مثقال حبت من خردلینی نو به ورس جواب کی جلد ایمان نه مراد عمل دی او پای وا سوالم د فشی جتا خو باب یې خې چې تفاضل اهل ایمان فی الاعمال عدد من ایمان معلوم شنو جواب دار چې ایمان نه مراد عمل دی ایمان هو به خشت پورا تصدیق ولیکن دا اعمال په ډیر زیات کمې ده او صرف شرط یو عمل پکې ضروري دانه مرشتا الله وې دی رو باسه نو فیخرجون منها قد سودوا دیو دا اور نراویز تیشی ملائک اب اور پسیو گرزی رو بے باسی دیو تک تورشی اور ظاہر دار شدادائے کسان نہ غیر دی چکم حدیث کرائی جس کسان بجانم کی اور زیب سوزیدری ما سوا زیون د سجدینا ملائک بے پری پیجنی چاہ زیون سجدے بنی تورشی کا ندام دائی نډیر ختم مومنان دي ځکه ظاهردار شری ټول تورشي بالکل سکارو وای خان اوس په داسې حالت کې جنت ته نه نباسي کا نواب شولی شری په نهر الحیا او الحیات ورته کې شک مالک امام مالک دل تک راوی دے ناغ شکڑے بدے لفظ کی چې نبی سلام نهر الحیا ویلی او کنه نهر الحیات ویلی نهر الحیات ویلی کی غنیر معنی وبد جون آب حیات هغه وبو چې بیان انسان ته بس جون همیشه ثابتی کمن سوچ چې حیا لفظ حیا نو حیا بلغت کی باران تو ویل کی دا نهر دې باران باندې الله تعالی یو باران رحمت کړی دی او دا غینال ته یو نیر جوړ کړی چې هغه تابع حیات وي اخله کوي چې به حیات په دنیا کې خضر علیہ السلام سکله دا درو وي دا والته پای کی جواشی ندی برا زرغون شي یمبتونا را زرغون بشی لکه څنګه چې را زرغونیږي هغه نری تخم په جانب د سیلاب کې ورال حبن نه حبه غټ دانی توي دا حبه ده البذر الصغير نری غونته کی تخمی پستر غم نخکاری سیلابونه چې په شکال کې راشي کنه ناغه سره الله راشي کل جا سیلاب لخت شي وشي نو په الله کی تاسوین دانه وګ نه ښکاری او سبال پکې دا سي زړ زړ او دارنګ شنشنه بوټي توشی راختري کا علم ترنها تخرج صفراء ملتویتن آیت نګوري چې دا حبا راخکار کیږي زړه چې تاو راوتاوي دا یو نره غون تک شو نره لیکن الله ول ترقی ور کړنو خصفا زړ بوټي ترایست کا
दारंग दा जन्नती होड़ी ज्यादा नरे जन्नती है माने पे एतबार ईमान एडे नरे दे लेकिन बस अल्लाह ची सुख सफाकीन और सफाई की दाग अल्लाह होना और खीर ने सफा को नबिया बहुत इज्जत जो जन्नत दाखिल शा उस इमाम बुखारी दे की दरिया हदीस लिखता तिम्मा कई और सवाल बेदफा कई से देखे हो मिन ईमानदार नदा खुद बाप सर ताल्लुक सही न रहे तो दे बल जिक्र की दो है हदसना अमर नगोरदा मुआफकत दे चार इमाम मालिक सर इमाम मुताबाद इमाम मालिक सरा इमाम मालिक आमर बिन यहया ने रिवायत करो दल तो हेब द आमर बिन यहया ने रिवायत की खुद तम मुताबाद बोली न हुई तो जो दल तो फर्क दे बैन इबारतें सिर्फ तफसीर व तहरी कीजिए हदीस युफस्सिर बाज़ुहु बाज़न अगदारी ची यो अमर दिए की अला सबील यकीन वेली अल हयात दाओ हेब ची रिवायत की अमर ना और इमाम मालिक रिवायत की शक हो अल हया वेली का अल हयात वेली यो खुदा फर्क से बल दो हेब पर रिवायत की कि मिसकाल हब्बत मिन खर्दल मिन खैरिन और तो हम ईमान नो कहना मालूम हो ईमान मराद के खैर दे खैर मराद दे ने कमल नो बाप सर तनासुब रहा है चिदागा दा अमलून पर लिहाज बाने डेर कम अमले मोमिन दे कम अमले कि बस यो मामूली कन तक अमल दे खैर इश्तदा अल्लाह पुनिस ईमान हो बकी खाम खाश्ता जन्नत तेज का आखिर की बूजी बल हदीस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्राहिम बिन साद साले आद बिन शाब ज़ुहरी ने रिवायत की अगर अबू मामा बिन साहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु चिद्दौरी दिली अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु होना अवैल से क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हदीस दे इमाम बुखारी रुस मनाकिब उमर की रावड़े 1521 के ताबीर की मरावड़े बयोजर वो आतिया की ताबीर की वैद बकर तरावड़े संगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायलू साहबे किराम होता कि बैना अना नायमन लाबेना हदीस की रासी पर सदर कलाम की राजी आलिफ शबाई पर की मुस्तामली बैन मानस फी वक्त मिन अल औक़ात फी हीन मिन अल अहयान वे वक्त की ज़ू दो माह दलील बनबी सलमान नौम राजी का उठुल अंबिया खुदुम रही से खसूसियत दारे कि पन्नौम की स्तर की उदकी ज़्रेन उदकी अलक़ल्ब अग़सान और दगोजर चिरागा खूब चिरागा वही कर नुरायत उन्नास मा खलक उलिदल खलक नमराद ज़ाहिर से साहब किराम दी अया टोल उम्मतियान मुराद दी मोमिनान यो रजून अलैया पमावाने पेश केदल वाले मुकमुसन और परिवाने कमीसुन कुरदा इस्तिदलाल बरेलान वगैरह ने की चिरा टोल मखलूक पर नबी सल्लम पेशे दे इन मालूम से जहा आलिम दे बेकुल नास ना ना आर्स दे आर्स हुई अमुंगई आर्स सिरे मुस्तलजिम न दे इलम जरा कुरान क्यों को रहेगा ना फिर अर्जा अल मलाइकत मलाइकत पेश के दे पेश कर नागी में मुंह तो पता नहीं था नीचे पेश कर नंबर पकार रहा उसे इलम फिर हाल होगा नो आर्स दशे मुस्तलजिम न दे इलम जरा और खास कर इल्म तफसीली बकायदो राजी ना न खलक यूरिद लाई कमीसुन आगुस्ती मोमिनान ऊपर ये कमीसुनों की तफावत हो बाजागा च रसीदल सीने तफकत तब्बर नया से अगुस्ती होगा नुद्दी पूरी बाजागा च मा दून जालिक दून पो
اصل لغت کی خطت ته وي اسفل، بعض خطت رسیدلی ختم علی سبیل التفاوت پیش کړي شماعت عمر ذلان هو پدې خوب کې نو پاغبان یو قمیص جزان پسې راخ ک علی قمیص یجر دغه سوال دې چې ګوره قمیص راخ کله خو بشریت کې منع دي، ځکه دې ته خو اسبال وي کنه، اسبال د ازار او د قمیص خو شران منع دي. جواب دا نوم دے، نوم دا عالم المثال نہیں، دا عالم التکلیف نے نہیں، پدې کې اعمال سره ممثل کی په خوب کې. نو قالو صحابه کرام ورته یا تاسو تعیل کړی د خوب یا رسول الله، ان نبی صلی الله علیه وسلم په خپل خوب په تعبیر باندې پوهه ده، دې تعبیر دا غوی دین، قمیص عبارت ته دین نه، قمیص سره انسان بدن پټ شي، عورت پټ شي، نو په دین سره هم دې پټ شي او محفوظ شي په دنیا کې د شیاطین او په آخرت کې اور نه. اوس هم دا طریقه راغله چې کله سره خوب کې ویني او قمیص یې وراغوستي یا سپین قمیص دلالت کی بری چې دا خد دیندار او جنتی دی. دا حدیث دلیل په فضیلت د عمر رضی الله عنه په من خبر خاصه او دې د ګور مناقب خاصه وي سمانا فضیلت من وجه من کل الوجه نه چې عمر د ابو بکر رضی الله عنه غوړه ده، نو فضائل کلیه چې والد ابو بکر ډیر دي، هم بعضی جزئی فضیلت د عمر رضی الله عنه ډیر ده، رشا یو بل فضیلت د عثمان رضی الله عنه ده، بل د علی رضی الله عنه ده، او جدا جدا مرتبه کی قدیده کی طریقه استدلال دا شو چې دین د مخ ویلو دین ایمان ته وي. نو دین هر کله چې قمیص نو په قمیص کې تفاوت وکړي، نو په دین کې تفاوت راځي، نو معنی په ایمان کې تفاوت راځي. کو ایمان نه مراد کې سره معنی اعمال، نو د دې وجنه اعمالو کې تفاضل ثابت شو په باب کې، باب سره مناسبت راځي. ها باب ربط خدای چې مخ کې ولې اعمالو کی تفاضلی، نو بل د اعمال نو سره معنی حیا ده، او په حیا کی فی نفسی یا دن تفاضل ده. دیو جندل ته بل شان حدیث راوړي مخ کې ویلو حیا شعبۃ من الایمان، دلته حدیث روي چې ان الحیا من الایمان، دا ولې ځکه په حیا کې دن شعب دي مختلف، نو د دې وجنه دا حدیث دلته راوړو په دې طریقه چې دا حیا په مختلفو شعبو باندې حمل موصوف ده، مشتمل ده، ځکه مخکنی باب سره ربط ده. او تجدید ایمان اور حدیث کی صراحتاً ثابت ده. مخکم دا تشو چې حیا نه مراد اصل کی حیا شرعی ده، چې حیا شرعی سي معنی یو خصلت ده به انسان کې، کله چې په صفت د انسان کې حیا راشي، نو معنی دا چې یو صفت د به انسان کې خصلت ده چې منکی دل د ارتکاب د قبایح شرعیان دې ته حیا شرعی وي. دا حیا اصل کی د الله نه، د الله نه ول شرم ورزي کنه چې ولې حرام کارونه کوي. یو حیا طبیعی د انسان هغه څه هغه د یو خصلت ده چې پای سره د منکی د باز غاشیاونه چې هغه یا منکری شرعن یا منکری عند الخلق، اگر که شرعن امانه نه هغه حیا من کل الوجه ممدوح نه. دې حدیث کې دا رسنه مرتبه چې راوی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتیر چې په یو سړی د انصارو په داسې حالت کې چې د وعظ کو بل خپل رور ته په باب د حیا کې واس پاسل کې معنی توي به زجر چې مړه ته د دومره حیاګانې ولې کوي. دلیل لبري چې اسره کثیر الحیا دوله معنی کو د حیا نه
ځکه چې په کثرت حیا سره کله انسان منشي د استیفاء خپل حقوقونه ستا بچا باندې حق لیکن حیا له درځي ناغتاغه طلبم نشي کوله بلکې انسان حق خراب شي یا کله حیا ول ورځي نو داغه د وجنه کته ته عبارت وای ته تلاوت کوي هر مال شرم راځي حیا راځي دې سره د امور شریعه نه منشي کا دوه څه واس کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړي دا فرمایل پرېګ د مړه ځکه حیا خو د ایمان او جز ده نو ګور هغه چې واز منکاو خدای حیا نه منکاو چې بیان استفاده حقوقونو سره منکی کا بیا ول رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړي ته چې نه مو آیا ورته داسي دا غي اصل کی وجه دا چې اگر که نبی صلی الله علیه وسلم مقصد امداد چې حیا من الایمان نه معنی حیا شرعی ادمانه کو د حیا نه لیکن دا منع د اصل کی مطلقاً وه مطلقاً حیا منع کول نه بکار بلکې او خاص نو چې ورته نو مغستې چې دا پلان کې کار د دین حیا مکو فلان کینه مکو فلان کینه دو جندې سړی نه دا غلطی شی چې هغه ته تعین نو کړي لیکن مطلق او تواس کو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلق حیا منع خو نه حیا خو دا د ایمان له شعبه مخ تیر شي خود دماته شعبه ولا حدیث رانو اشاره دي چې د حدیث معلوم شي په حیا کې دنه مراتب دي نو حیا خو یو عمل دی چې کر مراتب دي او د ایمان نه دا جز نو معلوم شي په ایمان کې دنه یزيد او ينقص را باب کې مخ سره بدار ہے چې مخ ویل چې اعمال ایمان جز ده عام اعمال ذکر کو به حیا ذکر کړه اوس دا یو آیت نو بیا د حدیث نه ثابت دی چې واقعي اعمال د ایمان جز ده اعمال کسی لکه اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات دا مشهور اعمال دي مراد سے عبادت بدنی عبادت مالی دا اعمال چې دي دا اجزاء د پاره د ایمان او دا اعمال هغه دي چې حیا شریف په سړي باندې باعث هي کړه چې حیا پکې دیو جن موږ نه پریدي زکات نه پریدي باب کی بیا فانتاب مطلب دا ہے کہ باب د تفسیر د دې آیت حدیث کی دې آیت تفسیر دے وہ مقصود امام بخاری بڑے زے کی تفسیر نہیں کہنا دے کہ کتاب الایمان مقصد دے ذکر دے مقصد باصل کدائی چدا تابون مراد دی ایمان کم تشی تصدیق و عقیدہ ہوئی اور اقامت الصلاۃ ایتاء الزکات اعمال جدا دریوڑ کارو کی دا کافر خلق وخلوا سبیلہم ددی لار خالی کے سمن بیعت سمو ہے قتل مکو یا مال ملوٹے تیز تخلیت السبیل ہوئی چونکہ سورہ توبہ کی دا ابتدانا قرآن ویلی جدی لار بند کے سرور میں شفس و تویسی ہو اربتاشر اور سلور میں شفس بیا قتل آئے لیکن چدا کارونوں کے میں قتل ہے حدیث عبداللہ بن محمد مسندی دار امام بخاری استاد الدم یو مسند لکھل ہے اگرچہ غیر معروف دے مسندی اور ذکر ہے دادا استاد ابو روح الحرمی حرم ددی اور نصب حرم مکی تو منصوب نہ زوی ہمارا دی حدثنا شعبہ چار روایت کی تو عاقد ابن محمد نا اور روایت کی اغوی ما سمیت تو ابی خپل پلار نہ اوریدلی پلار زاد محمد ادا محمد نہ مراد محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر عبداللہ عمر نوسیر
نو دې روایت د نیکنه کوي چې يحدث عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نیکره د محمد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هغه فرمایلی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ما تامر کړی شوی امر اگر چې مجهول دی لیکن ظاهر دا چې امر کون کې دی الله تعالی رسول دا امر الله کوي چې زب خلق سره قتال جاری ساتم تر دې پوری چې دی شهادت کی لا اله الا الله اور محمد رسول الله او پابندی د مانځ کوي او زکات پر کوي شهادت مکه معنی تیر شو اصل کې خدای تصدیق قلبی ولیکن داغه اظهاری په لسان سره او هم ویلو چې هر چې د انسانانو په مخکې نه دی خو د حدیث کې رسول راځي چې د باطن نه خو خبر نه ني او په ظاهر کې اقرار کو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا اقرار اصل کې قائم دی بغیر ټول ایمانیاتو نو دارنګي اقامت الصلاه ایتاء الزکات وکاو نو کله چې دا کارو کی فاذا فعلوا ذلك صرف دا دو کارو کی درې کارو کی دا درې کاله سره کار دلالت کی د ایمان وګوره دې سره هغه شرط د نورو روایتونه هغه سره ثابت دی ځکه د مطلق مباحث سره تقید کې هغه اثر بده شرط چې د دنا امور منافیه د ایمان نه صادر شي دانه چې سره اقرار کی د لا اله الا الله او کلمې او یا تسبیح منظم کې او زکات مور کې او دیخوا د غیر الله عبادت کی بابا ته سجدے لګي دای نظر نیاز پیش کی دا امور منافیه دي کا نشردار چې امور منافیه ور سره نه نو کله چې دا کارو کینو عصمو مني دماهم اموالهم بچو ساتل دغه خلقو زمانہ دا ویني او دای مالونه زدای ویني نه تو یو مو دای مالونه نه تعلقوم نبی صلی الله علیه وسلم په خپل نه کول امتیانو کول نو مني نه مراد مني ومن اتباعي ومن اصحابي بلکې عام دی ومن المسلمین هغه مسلمانان چې قتالونه کوي جنگونه کوي د خلکو مالونه د کافرانو هغه تعلقي او ویني ولا توي دغه سي مسلمانان نه د دې کسانو عصمت ثابت شو ګوره قرآن خو ویلو فانتابوا واقاموا الصلاة واتوا الزکاة هم ویلو دا حدیث اصل تفسیر دی آیت چې تابونه مراد سره یشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله دا تفسیر شرطاو تفسیر دے معنی په ایمان او په ایمان کې توبه اقامت الصلاۃ ایتاء الزکات درې داخل شول بیا دې کې اشاره شو دی تا چې دا سره مؤمن دی پاغ ایمان سره چې هغه موجب دی د عصمت په دنیا کې په دنیا کې د وینا مال معصوم شو په حکم د مسلمانانو کې شکا بالکل دے بچتے ننا اللہ بحق الاسلام مگر نبی بچ پہ حق سرا چې هغه د اسلام سره تعلق لري کده اگر چې مؤمن دی لیکن چته او کار داسیو کی چې بل یو مؤمن لره قتل کی آمدن نبی ابو ندوینه تو یو کا یادې چې تقطاع طریقو ګرځي بل سو ګرځي دي ته حق الاسلام دی غلا وکړه مداعی دوجی جلاس پری کی وینه تتوی شدام بحق الاسلام او پتہ سره دے کافر کیږي معنا اوس تو الله ای چې دا خو اقرار کو منځونه او کړه زکات دا خو ظاهر دی سب پتہ لګي چې دا سړی په زړه کې کافری نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا وحسابهم الله
حساب د باطن د دې خو بس الله سره دی. حساب نه مراد سره معنی حساب د باطن چې عقیده اشتیا نشته هغه الله پوښ دی پوښه مونږ پای باندې مکلف نه یو. معنی ایمان چې کوم معتبر د شرعن چې پای سره اسمت د دماغ او اعمال راځي غدا چې بس اقرار وکي او اعمال وکي او ماته شرط و سردار چې منافی امر بل نه موجود د کفر شرک سے ارتکاب نہیں کړي. اعلی معنی مکه تر شی رجل تعالی دا معنی چې الله باندې وجوب فرضیه نه دیتے حق تفضلی وای دا اصل کی بمانه عندي چې حساب معنی عند الله. ور دې حدیث نظام ثابت شو کہ چا ترک کو د اقامت الصلاۃ نو دوسرا بم قتال کی کہ چا ایتاء الزکات ترک کو نو دوسرا بم قتال کی. چاند دې دا استدلال کړی چې چا اقامت الصلاۃ کو ترک کن دے و قتلی گندے کافر دے نہ ابن حجر وغیرہ ہوئی سے ندا استدلال دے جن کی دل باس پا قتل کے نے باس پا قتال کے قتال جدا شے قتل جدا شے نو قتال بدائے قوم سر کی دی شی جائے منز نہ کئی تردی بولے سی احناف ادام لکلی کہ یو کلی والا اتفاق ہو کہ جمع بانگ نہ آئیو اسی منز نہ کہ بانگو نہ آئیو مسلمان بادشاہ بغیر چیزی سر قتال ہوئی دے یو شعیرہ د شاعر د اسلام نہ منع کئی کا دارنگی ایتاء الزکات دیو جندا حدیث دلیل د ابو بکر زنان د پارا چاغد مانین د زکات سر قتال کو عمر زلان ہوتے مکہ ولاسی او دلائل پیش کول چې څوک فرق کوي په امین صلات او زکات کې نو مذهب راسي کوم دا حدیث اصل کی صریح دلیل پرې دیکھ ابن حجر یو کلام نقل کړي هغه دا چې دا حدیث ولې عمر زلان هونه اورې دلسه یا ابو بکر زلان هدا ولې په دلیل کې نه پیش کړه بالکل صفا حدیث ته کا ناغوی دې نه دا معلومه شو چې کله کله یو کشر سړی د کشر هغه ته یو مسله یو حدیث معلوم شي او مشر ته نه معلوم دا حدیث ابو بکر عمر زنان ته دا وخت نه معلوم کني ابو پیش کړو او ابن عمر زنان مو ته معلوم نه خدای حاضر نه دیو جنای په بیا تفریلی کی چې دین دا ثابت شو چې کله یو ځای کې نص موجود ان داغه خلاف رائے دی چاته اعتبار نشتا ولا یقالو کیف خفی علی فلان دا بسوک نوی چې دا نص ته او دی کې دا مسله نه ولې پلان کی امام صاحب ته ولې نو معلوم پلان کی صاحب ته نو معلوم دا کیف تاسو مو دا حدیث ته ګور لوی صحابه ته نو معلوم کا او الله تفصیل نه دانه ولې پلان کی خنه پوی دا هغه ته معلوم نه وای نو معلوم کا خدا مخ حدیث امام بخاری بیارو سراوڑ مناسک کی 206 صفحہ کتاب توحید کے معلق راوڑ یولس 100 سلیرش کی اور پائے کی بیا یول 120 کے معلق راوڑے درس ویدانو دا حدیث تیرے معلق راوڑے کتاب الجہاد کی 300 سوال صفحہ کی اور مسند راوڑے بیا یوسل عطاتیہ کی اور دارنگی 300 سوال لس کی حدیث والی ابل باب دی امام بخاری پری کی تصریح کی چان الایمان هو العمل ورد دا حسر مراد نہیں چی ایمان صرف عمل ہے او منافی دا قول سر جمع کی دویلو الایمان قول و فعل اور دوی هو العمل نا مراد دے دا ہے کہ کل دا عمل ذکر شی مراد تی ایمان
لکه برقسم نو کله ایمان ذکر شي مراد ته عملی نو کله عمل ذکر شي مراد ته ایمانی نو دا دلیل شو بلی چې ایمان هو العمل دا علی سبیل الحصر نشه علی سبیل الاطلاق نو پدې کې رد پاشاوانی چاغي وی ایمان قول له عمل تاجد نشتا لکه مرجئه شول نام پای باندې رد ده ګور ذکر د عمل له مراد ته ایمان نو معلومه شو دا عمل سره معنی دا ایمان د عمل د عمل د ایمان نه دغه بار درې آیتونه پیش کړي خو بنا په تفسیر تو قرآن کریم کے فرمایلو وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون دې کی طریقہ استدلال دا چې عمل نه مراد دې کی ایمان دی دغه جنت حاصلی اصل کی په ایمان سره دا جنت چې تاسو در کړی شي په دې چې تاسو عمل د توحید کوګه عمل د ایمان هم کو د ظاهر خبر ده چې ایمان نه نو په عمل باندې جنت نه حاصلې دی چې مسلک دا نشته چې بغیر د ایمان جنت راشي میں استحقاق اورثتم من مراد استحقاق عند الله نو استحقاق د جنت عند الله په ایمان سره ده په دې سره سوالم دفش کہ حدیث کی رائی چی جنت تی سگ نشی داخل دے پا عمل مگر داخلی و برحمت دا اللہ صحابو یا رسول اللہ اتدا سی اغویزم دا سم چی اللہ یتغمدنی اللہ تعالی برحمتی ہی اور دی آیت کے وہ نسبت عمل تکڑے گا جواب اسی چی عمل نہ مراد ایمان دے اور ایمان رحمت تو ہی کن رحمت بمان ایمان اگر حدیث کی دا رحمت دا مراد ایمان دے تطبیق رائے اگر سی تطبیق نور طریقے مشتا قبل آیت پیش کی ویری دی گڑوں کسانو دا اہل علم عدتن جماعت کسان من ډیر مفسرین په تفسیر د قول الله کی چې فوربک لنسلم اجمعین اما كانوا يعملون سد معنی قول لا اله الا الله دې سره مکه نه تفسیر اشاره ذکر وکړه چې په دې کې سوال ویل سوال خدای اعمال مشتګن نو داولې چې دې کې عمل نه مراد ایمان دی نو دوی چون کې علماء دا تفسیر کړي مخ نه شو غرضولې او خبره اصل کې حقیقت دار چې سوال او جواب ټول بنا دی په ایمان او پادم ایمان ایمان نشه نور اعمال او تپوس خو دې نه کېسم نو دې کې ما کونی عملونه مراد څه عن قول لا اله الا الله دا قول دا لا الہ الا اللہ دا عمل دے اور دا عبارت کی تپوس کی نو دا ایمان دارنگی بل آیت کریمہ چی اللہ فرمائے لی چی لمثل هذا فلیعمل العاملون مخی نعمتون دا جنت ذکر کرل بیاوی دا داسی جزا دا پار دے زان کڑی چی سوک زان کڑی زان چی کڑی نو دے جزا دا پار کڑاو زان کنا زان سل کڑی نو دې کې ما معنی چې استحقاق د جنت په نفس عمل سره خو نه بلکې په ایمان سره ده نو فلیعمل العاملون مراد شو معنی فلیؤمن المؤمنون بیا حدیث وروړي دو روایانو احمد بن یونس او موسی بن اسماعیل معنی حدیث کې دو استادان دي در دواړه روایت کی د ابراهیم ابن سعد وقد ابن شهاب نار سعید بن مسیب قد ابو رضی اللہ عنہ نائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شای العمل افضل پامالو کی کم عمل غرر ہے ناغو فرمائے ایمان باللہ و رسولہ وردید ان استدلال شاہ اسرے عمل تپوس کئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان نو کدا عمل ایمان نے بیا خو جواب مطابق د سوال سر نشو اور دا خدا جواب کو ان کی گیا کم علمی چاہ مطابق دا سوال سر جواب نہ اور کئی نبی سلم کو فصیح بلیغ دے اور کرے زدہ اعمال تفصیل پہ ایمان سر پیش کنو دلیل سے ایمان عمل دے گا عمل ایمان سے آسری تی تپوس کو بیا اور پسیس الافضل عمل لے اغویل جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ایمان نفسو ذکر کرے زکا کہ بغیر ایمان بغیر توحید عقیدے نہ جہاد ہونا خبری کا
بیا تپوسو بیا اور پسی سره هغه حج مبرور ورته مخکې مونږ ویلي چې نبی سلام نه تپوسونه شي نه مختلف جوابونه ورکړي لکه مخکې اطعام الطعام او افشاء السلام وی چاته یو سوي بل روایتونو من نور حدیثو کې راشي داولی ځکه نبی سلام رعایت کړي کله کله د سائل چې د ست محتاج دی او کله رعایت کړي دا وخت او دا د مبلغ او داعی فریضه ده ته یو ځای دعوت کې او خلکو له ترغیب ورکې نو هغه ځای کې هغه خبر بیان کړي چې خلک ته محتاج دي دانه چې دا انګا بنګا جنگه خپل وخت تقریر وګړي نه شی بکاری چې دا غزه او دا شخص سره مناسبي نو د دې شخص سره نبی سم ته مناسب کار ده چې ایمان نرسو جهاد او دارنګ جهاد پسې حج مبرور حج سره بیا مبرور وای مبرور هغه ته چې بیر نه ډکی تنه کې نه ډک بعض خلکو د تفسیرون کړي چې حج مبرور علی چې موافق د کتاب او سنت سره وسلنه خبر قرآن کې دې شرطونه لګوي لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج او بعضو د مبرور معنا کړی دا چې مبرور موږ ته پته نه لګي خو مبرور د پاره یو علامت ده علامت د مبروریت ده چې کله سره حج نه واپس شي کنه نو کان زاهدن فی الدنیا و راغبا فی الاخره دنیا سره مینه کم شي او آخرت طرف ته زیات رغبت پیدا شي نو تپوش دې سړي الله حج مبرور نصیب کړي او چې کله حج سے واپس راشي او بیا منزلم نزدیک او بس دکان شپارو چلی ولی مانو ویډیو پیسې لګېدلې نو ایسی چکر دیواله دا حدیث بیا امام بخاری رسو مناسک کې مراوړل ځکه حج سره متعلق د 206 صفحه کې اور کتاب التوحید کے دو بیا معلق راوڑے یول 140 یول 120 کے